जय माँ मंगला अष्ट ओडिया तरफ समस्त स्वागत आसतु टे माँ को वंदना करवा तब राशिफल कार्यक्रम आरंभ करवा। ओम चंग 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 चंद्र चौड़ा चरण चरण रण चातुरी चारु नेत्रा जंग 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 जतमा जैत्रा जनगण जयदां ज्वालिनी जोग जनमा डंग 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 डामरक्ता डमरु डम डमा डाकिनी दंडदात्री रंग 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 रक्तवर्णांग रणनिकरता रातु संग रम्य दुर्गा रातु संग रम्य दुर्गा। जय माँ मंगला अष्ट ओडिया तरफ समस्त को स्वागत। आज राशिफल विषय जाना। आज इंग्राजी रे सेप्टेम्बर 24 तारीख 2024 मसीहा मंगलवार। ओडिया अनुसार आश्विन मास कृष्ण पक्ष कन्या 9 दिन। सप्तमी तिथि दिन 12:39 पर्यंत अष्टमी हो। मृगशिरा नक्षत्र रात्र 9:54 पर्यंत एवं वृषचंद्र दिन 9:55 पर्यंत। अद्य मकर राशि घातबर जोगिनी वायवे दिवा 12:39 गते ऐशान्य यात्रा निषेध। राहुकाल समय सुनजणीमा दिवा 2:36 दिवा 4:05 मध्य राहुकाल एवं बिछा राशि पुरुषंकर घातचंद्र दिवा 9:55 गते मेष मिथुन सिंह कन्या धनु मकर राशिंकर चंद्रसुदी। कन्या राशि पुरुष और बिछा राशि कुंभ राशि महिला घातचंद्र। रात्र 9:54 गते अश्विनी नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पुष्या नक्षत्र मघा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चित्रा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र मूला नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनिष्ठ नक्षत्र पूर्वभाद्र नक्षत्र तारा सुधी। मृत्य 2 पाद दिवा 12:39 गते 1 पाद पुष्कर दोष भूमि अन्नादि दान। सप्तमी एकदिष्ट एवं अष्टमी पार्वण श्राद्ध अपरपक्षर अष्टमी श्राद्ध। जानिमा आज राशिफल विषय। आज माँकर दुर्गा उत्थापन दिवस। जो माँ शोते 11 तारीख सेप्टेम्बर 11 देवी शयन होता दुर्गा शयन। आज दुर्गा उत्थापन। आज सहस्र कुंभाभिषेक मूला अष्टमी 16 दिन पूजा आरंभ अर्थ 16 पूजा आरंभ। जानिमा आज राशिफल विषय 12 राशि फल क्यों राशि कौन अच्छे आसतु विचार करवा। प्रथम मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपर कटो और मेष राशि व्यवसाय बाद बद देखादेव दैनिक रोजगार क्षतिग्रस्त हेब विश्वासी लोक मान धोखा देवे पारिवारिक अशांति देखादेव आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब बंधु विवाद देखादेव महिला माने चिंतित रहिबे छात्र और छात्री माने असफल लाभ करिवे। तापर जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष दिन किपर कटिब कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने को पड़ी पारे आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब माल्य मुकदमा सामान्य सफलता मिलिब शत्रु माने पराजित हेबे धन लाभ मध्य होई पारे नूतन गृह निर्माणर सुजोग आसीब महिला माने पारिवारिक सुखरे सुखी हेबे छात्र छात्री माने सफलता लाभ करिवे। तापर जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष दिन किपर कटिब कर्म क्षेत्र में विरोधी माने हैरान होई पारंती कौन से शुभ संवाद पाई पारंती भ्रमणर सुजोग मध्य आसीब पारिवारिक विवाद किछि देखा देई पारे शारीरिक अस्वस्थता बुद्धि पाइब महिला माने अमद प्रमोद समय अतिबाहित करिवे। तापर जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब व्यवसाय क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति हेब कर्म क्षेत्र में परिस्थिति जटिल किछि होई पारे
ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଲାଭ ଯୋଗ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାରେ ବିଘ୍ନ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କିଛି ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଅସୁବିଧା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ବୃଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଦିନରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ କିଛି ମିଳିବ। ତେଣୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବାଦ ବିବାଦ ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନର 12ଟା ରାଶି ଓ 12ଟା ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 12 ନମ୍ବର ଭିତରେ କେଉଁ ଘରୁ କେଉଁ କଥା ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଲଗ୍ନ ଭାବରୁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଭାବରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ରତ୍ନ ଲାଭ ହାନିର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ପରାକ୍ରମ ଭାତୃ ତଥା ଚାକର ସୁଖର ବିଚାର ଆଜି କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ମିତ୍ର ଘର ଗ୍ରାମ ମାତା ତଥା ବାହନ ଆଦିର ସୁଖ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବାହନ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ।
ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ରୋଗ ହେଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଚାର କରାଯାଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ରୋଗ, ବ୍ରଣ, ମାମୁଁ ଘର କିଛି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବର ବ୍ୟବସାୟ, ବୃତ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଏହା ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଧନ, ମାରକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ବିଚାର କରାଯାଏ। ନବମ ଭାବର ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦଶମ ଭାବର କର୍ମ, ରୋଜଗାର, ବୃତ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏକାଦଶ ଘରୁ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଘରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ବ୍ୟୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।